शुरू करते हाँ उस दो जहान दे पालनहार दा नाम लेके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज वीरवार दा दिन तो है ही, उस दे नाल सानू सवेर दियां काफ़ी जीवां ने बधाइयां भी दित्तियां है, क्योंकि अज रूहानी का जन्मदिन है। इसलिए तुहानू सारिआं नू भी असीं अपनी तरफों तुहानू सारिआं नू अपनी तरफों बधाई क्यों दे रहे हैं? क्योंकि असीं तुहानू अपना समझते हैं, साडा परिवार है। और असीं हमेशा दसीदा कि साडी हर खुशी अपने परिवार दे नाल ही हुंदी है। इसलिए अज इस मौके ते तुसीं इत्थे पहुंचे हो तो आओ मालिक दे दरबार च जदों असीं पहुंच जाते हाँ तो फिर वो पल घड़ियाँ कुछ ऐसियां होंदियां है कि इंसान नू खुशियां भी मिलदियां है, रहमतां भी मिलदियां है और जीवन च बहुत कुछ सीखण नू समझण नू भी मिलता है। और अज जे सानू मौका मिलिया है इस सत्संग दे विच बैठण दा, तो बस अज भी असीं कुछ समझना भी है, सीखना भी है, खुशियां भी हासिल करनियां है, मालिक दियां रहमतां भी हासिल करनियां है और अपने जीवन को उस मार्ग पर चलाना है जिस मार्ग पर चल के सानू दुनियावी और रूहानी दोनों पासे कामयाबी मिले। और अज के सत्संग की शुरुआत असीं संत कबीर जी के एक वचन तो करांगे, क्योंकि इस शब्द के अंदर संत कबीर जी दसदे है कि सत्संग के अंदर आके तो हज़ारां जीव बैठ जाते हैं, पर वो हज़ारां जीव सत्संग विच आके बैठ के वो चीज़ नहीं लै सकते जो एक प्रेमी लै सकता है। समझना जरा, क्योंकि बैठण नूं तो हज़ारां ही बैठ जाते हैं, पर कबीर साहब दसदे है जिहड़े प्रेम नाल बहिंदे है ना वो सब कुछ लै जाते। इसलिए अपने शब्द के अंदर एक बड़ा प्यारा इशारा करते हैं कि बात करे नहीं कान, प्रीत बिन कैसी कहनी। कहते गल्लां जिन्नियां मर्जी करिए, पर अगर इंसान के अंदर प्रेम ना होएगा तो इंसान का कन कभी भी वो नहीं सुनेगा जो अगे बोलिया जा रहा है। ये समझना जरा, किसी की गल नूं सुनने वास्ते, समझण वास्ते जिन्ना साडे हिरदे च ओहदा प्रेम होएगा उन्नी असीं ओहदी गल गौर नाल सुनांगे और ओहदा एक एक लफाज, एक एक वचन साडे दिल तक उतरदा चला जाएगा। ये गल याद रखना। नहीं तो कई बार तुसीं भी देखते हो कि जिहदे नाल बंदे नूं प्यार नहीं हुंदा ना, कोई बोली भी जाए बंदा कहता लै इहदा तां काम ही है गल्लां करना, वो अगे बोली जाता है पर साडा ध्यान असीं अपने मन च कुछ होर ही कहानियां चलाइया होंदियां, किसी होर चीज़ बारे सोच रहे होंदे हैं। पर जदों साडा कोई प्यारा बोलदा है जिहदे नाल असीं प्यार करते हैं तो बंदा हर पासियों सुरती हटा के, ध्यान हटा के एक एक लफ्ज़ नूं इदां सुनदा है कि मेरे प्यारे दे मूँह चों निकलण वाले बोल नहीं है, ये तां वो मोती है कि एक एक मोती नूं संभालना है। इसीलिए तो गुरुआं ने भी फरमान किया ना, उत्तम श्लोक साध के वचन अमलीक लाले रतन। वो कहते संतां गुरुआं रहबरां दे वचन भी अनमोल लालां की तरह है, पर यह लाल उन्हां वास्ते है जिहड़े पारखी है। समझते हो कि नहीं? जिन्हां नूं पता है कि संतां दे वचन उन्हां दी अहमियत की है, उन्हां दी कीमत की है, या जिहड़े अपने गुरु रहबर संतां फकीरां नाल प्रेम करन वाले है, फिर उन्हां नूं पता है कि एक एक वचन बड़ा कीमती है, साडे जीवन नूं बदलण वाला है। इसलिए कबीर साहब यही इशारा करते हैं कि बात करे नहीं कान, प्रीत बिन कैसी कहनी। कि अगर अंदर प्रीत नहीं है तो तू जिन्नियां मर्जी गल्लां करी जा, अगले का कन तेरे वाल नहीं होना, वह ध्यान किते होर ही होना है। जिदा कहा जाता ना कि एक बार मजनू मेला लगा होया सी, तो मजनू तुहानू पता कि लैला नाल बड़ा प्यार करता सी, और वो मेले दे विच लैला भी आई हुई सी अपनी सहेलियां दे नाल, तो मजनू भी अपने एक मित्र दे नाल बस लैला नूं देखण दी खातर मेले 'च पहुंच गया। क्योंकि कहा जाता कि जिहड़े आशिक हुंदे आ उन्हां नूं मेलिਆਂ नाल मतलब नहीं हुंदा, उन्हां नूं मतलब हुंदा अपने महबूब दे नाल। इसलिए मजनू जदों उत्थे पहुंचिया तो लैला सामने अपनी सखियां दे नाल, सहेलियां नाल खड़ी गल कर रही सी, तो इधर मजनू उहनूं देख रहा सी। तो जिहड़ा उहदा मित्र सी मजनू दा, वो कोई गल करन लगा, मजनू नूं कोई पुछण लगा, तो मजनू ने इशारा किया चुप।
मैं लैला नूं सुन रहा। वो मित्र बड़ा हैरान होया, एडा भारा मेला है, इन्ना शोर है, लैला किन्नी दूर खड़ी है, लैला नूं सुन रहा तो इदां बोल रहा जिद्दां लैला गल्लां ही इहदे नाल करदी हुंदी है। वो अपनियां सखियां नाल गल्लां कर रही है, कहंदा मैनूं सुन रहा है। तो उन्हें क्या ऐ मजनू ये की कह रहे हैं तू? वो लैला की आवाज़ तो मैनू सुनाई नहीं दिंदी, इन्ना शोर है मेले च, और तू कह रहा चुप कर, मैं लैला के वचन सुन रहा हाँ, अल्फाज सुन रहा हाँ, कि एडे शोर में तेनों की सुनाई दे रहा है। तो उसने मजनू ने कहा, कोई गल सुन, अपने महबूब के वचन सुनने वास्ते कन्ना की नहीं दिल की जरूरत होंदी है। नहीं, क्योंकि कई बार कन तो बहुत कुछ सुनते हैं पर उन्हें असर ही कोई नहीं होंदा। और कई बार अपने महबूब के इशारे का भी जो दिल ना सुनिया जाए तो इदा का असर होंदा है कि इंसान की पूरी जिंदगी ही बदल जाती है। ये इशारा ही होंदा ना, जिदा कहते हैं ना गूंगे दी रमजा गूंगे दी माई समझती है। हुण गूंगा बोल नहीं सकता, कुछ बोल के समझा नहीं सकता, पर फिर भी जिहड़ी उहदी माँ हुंदी है ना, उहदियां रमजां नूं उहदे इशारियां नूं इदां ही समझ लैंदी है कि मेरा बच्चा कहना की चाहता है, मेरा बच्चा बोलना की चाहता है। हुण उत्थे की है, उत्थे माँ अपने इन्हां कन्नां नाल नहीं सुनदी, पर फिर भी बच्चे के हर इशारे नूं क्यों समझदी है? क्योंकि माँ के दिल की तार बच्चे नाल जुड़ी हुई है। और जदों दिल दे विच प्यार होवे तो फिर तो इंसान चाहे वो औलाद का होवे, चाहे अपने मालिक का होवे, फकरां फकीरां दा होवे, चाहे किसी भी रिश्ते जदों दिल तो सच्चे दिल तो तार जुड़ी होवे तो उत्थे अल्फाजां दी भी शब्दों की भी जरूरत नहीं पैंदी। उत्थे तो शब्द भी छोटे हो जाते हैं, उत्थे तो बस दिल की एक इशारा ही दिल इदा समझ लैंदा जदों दिल दीयां तारां जुड़ियां होंदियां। उत्थे तो कहते दिल की जरूरत होंदी है समझण वास्ते। हुण इसलिए मजनू ने भी यही किया कि लैला नूं समझण वास्ते, उहदे अल्फाजां नूं सुनण वास्ते कन्नां दी नहीं दिल की जरूरत है। और मेरा दिल उहदे नाल जुड़िया है, वो जो बोल रही है मैं दस सकदा की बोल रही है। और इनू तो बुल्ले शाह ने भी कहा कि रांझा रांझा करदी नहीं मैं आपे ही रांझा होई, सद्दो नहीं मैनू धीदो रांझा, हुण हीर ना आखो। वो कहंदे हीर एक इशारा कर रहे बुल्ले शाह, इत्थे रांझे और हीर की गल, वो रांझे और हीर की गल नहीं बुल्ले शाह कर रहे, ये अपने इश्क की गल कर रहे हैं कि हुण मुर्शद का नाम लैंदियां लैंदियां मैं ओहदा ही रूप हो गई, हुण मेरे रोम रोम चोही तो वसदा है। हुण इत्थे बुल्ला नहीं है, इत्थे तो इनायत ही है। इसलिए जो मुर्शद की कृपा होंदी तो फिर ही इनायत होंदी भी है, फिर ही झोलियां भी भरदियां है। इसलिए बुल्ले शाह कहते हुण तां उहदा ही रंग चढ़ गया मेरे रोम रोम च। सो यही चीज़ जो मजनू और बुल्ले शाह ने अपने अपने ढंग दे नाल समझाई, यही चीज़ संत कबीर जी अपने तरीके नाल दस रहे हैं कि अगर असी प्रेम दे नाल शब्दां नूं सुनदे हां, वचनां नूं सुनदे हां, तो फिर ही वो वचन साडे जीवन ते प्रभाव पाते हैं। इसलिए जदों भी सत्संग च बैठन का मौका मिले ना, सोच के बैठो कि मैं मजबूरी च नहीं बैठा, किसी दिखावे वास्ते नहीं बैठा, ये मैं बैठा है प्रेम दे नाल, मैं अपनी मुहब्बत नाल बैठा, मैं अपनी खुशी नाल बैठा है, ये मेरी चाहत है। क्योंकि जदों बंदा किसी काम नूं कहंदा ना ओ यार करना पैना मजबूरी है, वो काम करना भी है पर उस मज़ा भी नहीं आता। पर जदों बंदा कहे ये काम करना मेरी पसंद है, मेरी चाहत है, मेरी खुशी है, ये जरूरी है। जिदा बंदा कहता ना प्यास लगी है पानी पीना जरूरी है, मेरी चाहत है, कोई जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि मैनू पता है जे मैनू पानी ना मिले मैं मर जाना। इसी तरह संतां फकीरां गुरुआं रहबरां दे दर्शन, ताही तो इत्थे गुरुआं ने भी वचन किया दर्शन देख जिवा गुरु तेरा। वो कहते गुरु का दर्शन करना कोई मजबूरी नहीं है कि बंदा कहे लै जी चले हैं संतां फकीरां नूं मिलण वास्ते, दर्शन करने वास्ते, क्योंकि सारी दुनिया जाती है, या मैं चला हाजरी भरन, या मैं चला किसी मकसद वास्ते। वो कहते ये मजबूरी नहीं है, ये कोई दिखावा नहीं है। जिन्हां दे अंदर चाहत हुंदी है, जिन्हां अंदर प्यार हुंदा है, वो तो कहते मेरा जीवन है, ये मैं जीवन रस लैण जा रहा हाँ। समझदे हो कि नहीं? जिद्दां कहते ना संजीवनी, कि जदों लक्ष्मण मूर्छित हो गया सी तो फिर उन्होंने बचाने की खातर हनुमान नूं संजीवनी लियानी पई सी, तो वो संजीवनी दी चंद बूंदां जदों लक्ष्मण दे अंदर गईयां तो उन्होंने दोबारा एक नवी जिंदगी मिली। हुण इसी तरह जिहड़े प्रेमी हुंदे है वो कहते कि साडी संजीवनी तां सतगुर दा दर्शन है, मुर्शद दा दीदार है,
ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੀਦਾਰ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸੀਲੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਨਾ ਬਣਾਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾ ਨਾ ਬਣਾਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਡੈਡੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਪਤੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਮਜਬੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਫ਼ਰ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਉਹ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਚਾਹਤ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਗਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਤਾਰ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰੋਂ ਟਟੋਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਤ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਕਾਨ, ਪ੍ਰੀਤ ਬਿਨ ਕੈਸੀ ਕਹਿਣੀ। ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਰ ਜੋੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਣਾ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਤੇ ਹੋਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਜਨੂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸ਼ੋਰ ਹੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਲਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਮਜਨੂ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ੋਰ, ਉਹ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੈਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੇਲਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੜਾ ਹੋਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੜਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੇਲੇ 'ਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ੋਰ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਬੜੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਜਿੱਧਰ ਦੇਖ ਲਓ ਬੁਰਾਈ ਹੈ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੰਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਵੀ ਖਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਆਸ਼ਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਦੀਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਘਰ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਜਾਵੇ ਇਹ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਚਾਹ ਵੀ ਪਿਲਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਵੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਹੁਣ ਖਰਾਬ। ਇਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦਿਲ ਦੀ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਦੀ ਤਾਰ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪ ਸੋਚੋ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਰਾਤ ਰਹਿ ਲਾ ਯਾਰ, ਸਵੇਰੇ ਚਲ ਜੀ, 2 ਦਿਨ ਰਹਿ ਲਾ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੀਏ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਏ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਲੱਗਦਾ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ 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 ਹੋਰ। ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਾਇਨੇ ਰਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਬੈਠੀਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਈਸ਼ਵਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬਾਤ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਕਾਨ, ਪ੍ਰੀਤ ਬਿਨ ਕੈਸੀ ਕਹਿਨੀ, ਮਨ ਮੇ ਧਰੇ ਨਾ ਗਿਆਨ ਤੋ ਕਿਆ ਸਤਸੰਗਤ ਰਹਿਣੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੈਠ, 2 ਘੰਟੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਤੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿ, ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਜਾ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਇੱਕ ਛਿੱਟਾ ਮਾਤਰ, ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਮਾਤਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੁਣੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੀ, ਇੱਕ ਪਲ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਤ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਐ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਐ, ਪਰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਤੇ ਅਸਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਅੰਦਰ ਬਦਲਾਵ ਹੀ ਨਾ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਆ ਸਤਸੰਗਤ ਰਹਿਣੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਾਖੀ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ
ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਸਤਸੰਗੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸੱਚਾ ਸਤਸੰਗੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਪਰ ਸੱਚੇ ਤਾਂ ਵਿਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚਾ ਸਤਸੰਗੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਾ ਸਤਸੰਗੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਣਾ, ਬੈਠਣਾ, ਸੁਣਨਾ ਇਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸੱਚਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਸਤਸੰਗੀ ਕਿੰਨੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗੀ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੈਠ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੈਠ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਸੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸੱਚਾ ਸਤਸੰਗੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੱਲ ਆ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਸਤਸੰਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਆਣ ਦੇ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੂੰ ਹਾਲੇ ਸੱਚਾ ਸਤਸੰਗੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਆ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਤੂੰ ਹਾਲੇ ਸੱਚਾ ਸਤਸੰਗੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਸੁਣਦਾ ਆ, ਆਂਦਾ ਆ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਪਿੱਛੇੋਂ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਬੇਟਾ ਇੱਧਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੈ ਸੱਚਾ ਸਤਸੰਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਰਫ, ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮਦਾਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਸਾ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਿਓ। ਔਰ ਨਾਲੇ ਉਹ ਲੰਗੜਾ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਮਦਦ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਲ ਦੀ ਆਵੇ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਚਲੀਏ, ਚਲੋ ਚਲੀਏ, ਚਲੋ ਚਲੀਏ। ਪਰ ਇਹੀ ਇੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ ਔਰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣੇ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋ ਸਕੇ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਰਾ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂ? ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਹੈਲਪ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹਸੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਨਾ ਸੋਚੋ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਕਦੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਤਰੱਕੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਗਨ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਹਾਂ ਚਾਹ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਹ ਉੱਥੇ ਰਾਹ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਹਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਰਸਤਾ ਵੀ ਫਿਰ ਬਣ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਰਹਿਬਰ ਹੈ, ਪੀਰ ਫਕੀਰ, ਔਲੀਆ, ਅਵਤਾਰ, ਪੈਗੰਬਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹਤ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ। ਏਦਾਂ ਵੱਧਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣ ਗਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਕ ਔਰ ਸੱਚ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਫੈਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਾਲਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਏਕ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਹੱਥੇ ਚੰਦ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਹੱਥੇ ਸੂਰਜ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਮਾਰਗ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਹੱਕ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਲੇਗੀ। ਕਦੀ ਆਪ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ, ਗੋਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਸਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਮੈਂ ਰਸਤਾ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਪਲ ਪਲ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਲਗਨ ਸੱਚੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹਤ ਸੱਚੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ ਬਦਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜੇਤਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਤਰਫ ਵੱਧਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਅਛੂਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਚਾਹਤ ਸੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਖੁੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਗੇਟ ਦੇ ਚਪੜਾਸੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਹਤ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਕੂਲ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬਹਿ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਕੁਛ ਸਿੱਖਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਵਧੇ, ਮੇਰਾ ਗਿਆਨ ਵਧੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਪੜਾਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੀਮ ਰਾਓ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡ ਲੈ, ਤੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ 18-18 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, 17-17 18-18 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡ ਲੈ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਲੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਖੇਲੂੰਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇਗਾ ਕੌਣ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਯਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੀਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਮੇਰਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਫਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਆਨੰਦ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ। सब्सक्राइब कीजिए सर्व संध्या दरबार कांटिया शरीफ चैनल को और बेल आइकन दबाइए मालिक जी के लेटेस्ट सत्संग की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।